वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, बहुत वड्डियां भागां वाले हो आप जी जो हर रोज़ इन्हां गुरमत क्लासां विच जुड़ के गुरबाणी का इतिहास का लाहा प्राप्त करते हो, गुरमत की सिक्ख्या धारण करते हो। सतगुरां की दया सदका आपां इस सवेर की क्लास विच जो भाई गुरदास जी की 11वीं वार है, जिस दा टीका भाई मनी सिंह जी ने किया है, जिसनों सिखां दी भगतमाला कहा जाता है, ਉਹਦੇ बारे आपां विचार चर्चा कर रहे हैं। तो आपां धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के सिखां दे बारे विचार कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ सिख सतगुरां दे हजूर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी के हजूर आण के बेनती करते आ, सतगुरां नूं सवाल करते आ ते धन सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दे सवालों का उत्तर दे के ते उन्हां दी कल्याण करते हैं। सो आपां हुण तक इस वार दियां इस 11वीं वार दियां 23 पौड़ियां कर चुके हैं। अज आपां 24 नंबर पौड़ी जिहड़ी है वो आरंभ करनी है ते उहदा आपां मूल पाठ करके फिर अज इस पौड़ी दे विच जिहड़े सिख आए हैं, जिन्हां दा जिक्र आया है, उन्हां दे बारे आपां अज विचार जिहड़ी है वो करनी है। सो सब तो पहलां दास साहब जी दे नाल वो स्क्रीन शेयर कर देवे जिहदे विच इन्हां सिखां दा जिक्र है। हाँ जी वाहिगुरू। हाँ जी, पौड़ी 24वीं चली, 24वीं पौड़ी आरंभ हुंदी है। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे ये सारे सिख हैं। सतगुरां दे हजूर आन के ये सिख बेनती करते आ, महाराज सच्चे पातशाह जी के किहड़े-किहड़े सिख हैं उन्हां दे बारे आपां ये विचार करनी है। जो 24वीं पौड़ी आप जी की स्क्रीन उपर है। हाँ जी, वाहिगुरू। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी के पंजाब के सिखां के बारे गल हो रही है कि जिहड़े सतगुरां दे हजूर पंजाब के सिख हैं वो किहड़े-किहड़े हैं। जिहड़े सतगुरां दे हजूर आन के जिन्हां ने बेनती की है ते सतगुरां ने धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां दा कल्याण किया है, जिन्हां नूं सतगुरां ने बख्शिश की है, जिन्हां दा जीवन सतगुरां ने निवारिया है, उन्हां सिखां दे नाम हैं पैड़ा जात चंडालिया, जेठे सेठी कार कमाई, लटकन भूरा जानिए, गुर दिता गुरमत गुर भाई, काटाराओ सराफ है, भगत वड्डा भगवान सुभाई, सिख भला रविदास विच, धौण मुरारी गुर सरनाई, आडित सोईनी सूरमा, चरण सरन चूहड़ जे साई, लाला सेठी जानिए, जान निहालू शब्द लिवलाई, रामा झंझी आखिए, हेमू सोई गुरमत पाई, जट्टू भंडारी भला साधारै संगत सुखदाई, पंजाबै गुर दी वडियाई। सो भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं पंजाब के इन्हां सिखां दे नाम। इन्हां तो पता लगता है कि सतगुरां दी धन गुरु अर्जन देव जी के समय दे विच गुरु साहब की बहुत वडियाई है। गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा ये धर्म चलाया होया है, ये इस समय पूरे पंजाब दे विच बड़े वड्डे पद्धर ते फैल चुका है। इस पौड़ी तो सानूं ये गल जिहड़ी पता लगती है जदों अखीर ते भाई गुरदास जी कहते पंजाबै गुर दी वडियाई, कि बड़ी वडियाई है पंजाब दे विच धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की, धन गुरु नानक साहब जी की सिक्खी की बहुत वड्डे पद्धर ते वडियाई हो रही है। सो किहड़े-किहड़े सिख हैं उन्हां दा नाम आपां गिण लईए। पैड़ा जात चंडाली दा जेठा भगत सेठ जिहड़ा
ਸੇਠੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਠ ਸੀ ਇਹ ਜੇਠਾ ਭਗਤ। ਘੂਰਾ ਲਟਕਣ, ਸੰਗਿਅਕ ਸੀ ਇਹ ਘੂਰਾ ਲਟਕਣ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਣਿਆ। ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਾਟਾਰਾ ਸਰਾਫ, ਭਗਵਾਨ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਤੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਇਹ। ਕਾਟਾਰੋ ਸਰਾਫ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ, ਭਗਵਾਨ ਸੁਭਾਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਧੌਣ ਮੁਰਾਰੀ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੇ, ਉੱਤਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ। ਧੌਣ ਮੁਰਾਰੀ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧੌਣ ਮੁਰਾਰੀ। ਫਿਰ ਆਡਿਤ ਭਗਤ ਸੋਈਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਚੂਹੜ ਅਤੇ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਸੇਠੀ ਨਿਹਾਲੂ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਤਾਰ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਝੱਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੇਮੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਭਗਤ ਸੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਮਾ ਝੰਜੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਹੇਮੂ ਸੋਈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਹੇਮੂ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਟੂ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੱਟੂ ਭੰਡਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਧਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਟੂ ਭੰਡਾਰੀ ਭਲਾ ਸਾਧਰੇ ਸੰਗਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੱਟੂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੈ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪੈੜਾ ਜਾਤ ਚੰਡਾਲੀਆ, ਜੇਠੇ ਸੇਠੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਪੈੜਾ ਚੰਡਾਲੀਆ ਤੇ ਜੇਠਾ ਸੇਠ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਨ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਨ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਤਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ? ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪਾਪ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਅੰਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਵਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਭਾਈ ਲਟਕਣ ਘੂਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਕਟਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਹ 4 ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਪੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਮੁਰਾਰੀ ਧੌਣ। ਰਵਤਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਧੌਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਜੀ ਸਦੀਵ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੰਗੀਏ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਜੇ ਰੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि साडे कर्म जिहड़े ਉਹ बहुत माड़े आ ਤੇ पिछले कर्म भी साडे किते माड़े सानू मिले हुंदे आ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ नहीं हुंदा। ऐसा मलीन है मन पिछले कर्म भी ਲਈ ਫਿਰਦਾ है ਤੇ इस जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ बुरे कर्म करता है ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਧੌਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਪੜਾ ਵਸਤਰ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦਾ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਲਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ। ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਆਦਿਤ ਸੋਇਨੀ ਸੂਰਮਾ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਮ ਆ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨੁਖ ਧਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਧਨੁਖ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਬ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿੱਟ ਸੋਇਨੀ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਭਾਈ ਚੂਹੜ, ਸਾਈਂ ਲਾਲਾ ਸੇਠੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਚੂਹੜ, ਸਾਈਂ ਲਾਲਾ ਸੇਠੀ ਤੇ ਨਿਹਾਲੂ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਗਾਇਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੋਟੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਪੋਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਆਪ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਚਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਪੋ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੋਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सो इस तरह का सतगुरु कहते कि सिखां का जिहड़ा जीवन होना चाहिए कि वो आप तो जपदा है, पहलों आप जपे, तो जदों आप जपेगा फिर ही वो दूसरे को कहण के काबिल होएगा। ये ना होवे कि दूसरे को कही जाए तो आप जपे ना। भाई सिखो तो तुसीं भी इवें जपोगे, तुहाडा भी कल्याण होवेगा। इस तरह भाई चूड़, भाई साई ते भाई लाले का जिहड़ा है वो कल्याण होया। इस तरह इन्हां दा जीवन जिहड़ा पवित्र होया। सो अगले सिख हन भाई रामा चंद जी, हेमू सोयनी, जट्टू भंडारी। ये शादरे दे सिख आ। शादरा लाहौर के नेड़े आप जी ने उन्हें दसिया। शादरे के रहने वाले, होर भी संगत बहुत है शादरे की। ये विशेष तौर के उत्ते मुखी बन के सिखां दे आए आ। नाल शादरे की होर भी संगत आई है, सतगुरुओं के पास बैठे आ। जिवें आपां हुण सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर बहिने आ ना, तो बैठ के बाणी सरवण करते हैं। इस तरह ये सारी संगत आई आ, तो सतगुरां ने बड़ा चाह किया संगत का। ये सारे आण के महाराज के हजूर बैठे आ, तो इन्हां तिन्हां सिखां ने सतगुरां नूं सवाल किया है, अरदास की है कि महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह साडी अरदास है। पातशाह कहते भाई दसो की तुसीं कहना चाहुंदे हो। कहते महाराज बाणी सुनते भी हाँ, ते पर बाणी सुनते भी हाँ, बाणी पढ़ते भी हाँ, पर जिहड़ा मान्या ने वो नहीं टिकता, मन नहीं ठहरदा। नाम सुनते हैं पर हृदय विच ठहरदा नहीं है। किरपा करो सानू समझाओ कि नाम हिरदे च किवें ठहरेगा, किवें मन के विकार खत्म होणगे, किहड़ा वो तरीका है जिहदे नाल नाम हिरदे च ठहरे। पातशाह बड़ा सी करते हैं, आप जी का हुक्म मनते हैं, नाम सरवण करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, पर टिकदा नहीं मन च। तो सतगुरां ने वचन किया है, धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं, वचन करते हैं कि भाई सिखो सब तो पहला प्रथम है, सब तो पहला नाम नू बाणी नू सरवण करो, सुनो। सुन तो बाद फिर उहदा मनन करो, मनो उसनू, पहले सुनो फिर मनो, तो फिर निध्यासन करो, फिर उहदी भगती करो। फिर आप जी ने सुनना पातशाह मन नहीं टिकदा, की करिए असी नाम सुनते हैं पर मन नहीं टिकदा। महाराज कहते भाई सिखो पहलो सुनो फिर उहदा मनन करो, फिर निध्यासन करो। निध्यासन हुंदा है भगती करनी, फिर भगती करो। तो जदों भगती करोगे, निध्यासन करोगे, तो फिर तुहानू साखियातकार जिहड़ा प्राप्त होएगा। भाव तुहानू परमेश्वर की ब्रह्म की प्राप्ति होगी, साखियात ब्रह्म तुहानू प्राप्त होएगा। पातशाह थोड़ा जिहा उदाहरण दे के समझाओ। सतगुरु कहते जिहड़ा सरवण करना है ना, ये भी दो तरह का हुंदा है। सुनना एक हुंदा है सिर्फ असी इन्हां दो कन्नां दे नाल सुनते हैं, वो दो कन्नां दे नाल आपां सुनते हैं साध संगत, वो असी एक कन्न तो सुनते हैं दूसरे तो कढ़ देने। तो एक असी हुंदा चौं कन्नां दे नाल सुनना, जिन्होंने चौकन्ना आपां कहते हैं, चौकन्ना हो के मेरी गल सुन। पातशाह कहते पहली तरह का सुनना जिहड़ा वो ये है कि मन नूं परे लै जाना, मन नूं बाणी च लाउणा ना, मन नूं कथा च लाउणा ना, मन नूं कीर्तन च लाउणा ही ना। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दो ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਣ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ प्राप्ति हुंदी है। महाराज सच्चे पातशाह होर उदाहरण दो। सतगुरु कहते हो फिर जिहड़े सुनते आ ना, वो इस तरह है जिवें चुल्हे दे विच अग बली होवे, ते जिवें चुल्हे च अग बलदी है सिखो, तो हर कोई प्रशादा बना के छक लैंदा है। कहते हाँ महाराज वो तो बड़ी फायदेमंद हुंदी है, चुल्हे च अग बली, बंदा आउंदा प्रशादा बना के तैयार करके छक लैंदा है। पातशाह कहता सुनना जिहड़ा इस तरह का है, पातशाह ने कहा धन गुरु अर्जन देव जी ने, कि जिवें चुल्हे दे विच अग बलदी होवे, जिहड़ा सुनदा है जिवें चुल्हे च अग बलदी है, उस तरह उहदा जीवन हुंदा है जिवें चुल्हे च अग बलदी होवे, हर कोई आके कुछ भी बना के छक सकदा है। इस तरह सुन दे नाल इन्ना फल प्राप्त हुंदा है। फिर उहदा मनन करना है। पातशाह मनन करन दा की भाव है? महाराज कहंदे सुन तो बाद
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਅਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੜਾਵਲ ਅਗਨ। ਬੜਾਵਲ ਅਗਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾਵਲ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਬੜਾਵਲ ਅਗਨੀ ਕਾਮ ਦੇਵਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੜਾਵਲ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬੜਾਵਨ ਅਗਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੜਾਵਨ ਅਗਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੁਣੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਹੇਮੂ, ਜੱਟੂ ਤੇ ਸਾਧਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੈ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਆਪਾਂ 25ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ।
हाँ जी वाहिगुरू। वाहिगुरू। ठीक है वाहिगुरू जी, आप सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जी हर रोज़ जुड़ते हो। इस तरह जुड़ के आप जी ने लाहा लेंदे रहना। ये क्लासां इस तरह चलदियां रहणगियां। होर भी वड्डे पद्धर ते उद्यम करन दी लोच रहे हैं, सोच रहे हैं। जे आप जी इस तरह जुड़ते रहोगे, आप भी अपने परिवारां नूं भी जोड़ोगे ते होर वड्डे पद्धर ते आपां इह उपराले करांगे। होर चंगे चंगे विद्वान ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।